আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম Walaikum স্যার। assalam. Walaikum assalam. Dear students, this is the first class just after Eid. So, Eid Mubarak to all of you. We are going to start our class again. ঈদ মোবারক স্যার। Eid Mubarak to all of you. Inshallah, today we will discuss ঈদ মোবারক স্যার। exercise. Eid Mubarak. Inshallah, today we will discuss exercise 2.2, the content related with the profit and loss. So, please let me know board diagram, light, sound, everything okay? Yes, sir. Okay, dear students, I think there are now 33 participants with us. Please, anyone sound? Board diagram is okay now? Yes sir, okay. Yes, sir. Okay, dear students, formally we are going to start our class. Today, inshallah, we will discuss exercise 2.2, the content related with the profit and loss. So, first of all, we can write here exercise 2.2. Exercise 2.2. This content from your academic book, page number 35. This is the page 35. So I think both right side is okay. Both স্যার diagram. একটু জুম আউট করতে পারবেন? Is it okay now? Yes sir, it is okay now. Okay. Page number eto. So dear students, today content is profit and loss. So first of all, this content is related with our daily life activities and daily life, any kind of selling and purchase, cost price, selling price. That's the daily life market related with the what, the profit and loss. We always try to compare how many percentage of loss and how many percentage of gain. Each and everything when we try to purchase, we always think, is it profit or loss condition? So, inshallah, and today we will discuss meaning of the profit and loss when the condition will be profitable and the condition is loss. So first step, where the selling price, the two words related with the profit and loss is the selling price and cost price. Selling price, and in the short form we'll write here as P. Another word is cost price. Sometimes we will write here CP. So when selling price, first condition, the selling price is greater than cost price, then we can write here the condition will be profitable. Profit equal selling price minus cost price. So in any commodity, when the selling price is greater than cost price, the condition will be profitable. That means profit is selling price minus cost price. So this is the first step A. From here, doing the calculation, we can find the selling price and also cost price. Okay, right here number B. If we shift here the cost price right side to left side, we can write here cost price equal selling price minus profit. And number C, if we find here the value of selling price, so selling, if we shift the profit here, the profit here, this is the right side profit, negative value. If we shift here, the left side, this one will be positive. So now cost price plus profit equal selling price. So dear students, when the
selling price is greater than cost price, the condition will be profitable, and the directly profit is selling price minus cost price, or you can write here SP minus CP. From this first equation, we can find the selling price and or we can find the cost price. So cost price will be selling price minus profit, and then cost price plus profit will be selling price. So this condition came from selling price is greater than cost price. Similarly, we can write here number 2. When the cost price is greater than selling price, this condition will be loss. The cost price is greater than selling price. Then loss will be number A. Loss equal cost price is greater than selling price. That means CP minus SP. This means cost price minus selling price. So from here we can write as like as previous one. If we shift the selling price right side to left side, this one will be SP equal, this right side is CP, this loss positive here, so shift to right side, this one will be negative. Number C, so again if we write the cost price here, so now SP plus loss equal CP. So value of CP equal SP plus loss, and SP equals CP minus loss, and loss equal CP minus SP. That means cost price minus selling price. So this is the first basic formula to find the profit and loss when in the 3 condition. If there are 2 condition is given, you can find unknown condition like loss is given, cost price is given, easily you can find the selling price. When the cost price is given, loss is given, you can find the selling price by using this formula. Or if the loss and selling price is given, you can find the cost price. So by using 2 basic formula, easily you can find loss and profit. Sir, So dear students, any more question here? স্যার আপনি এক্সামে কি সিপি এসপি এরকম করে শর্ট ফর্ম লিখতে পারবো? In times of exam, basically আমাদের একাডেমিক বইতে এই ওয়ার্ড গুলো খুব একটা বেশি ইউজ করে নাই. They have written here the full form, but ইংলিশ মিডিয়াম বা অন্যান্য বইগুলোতে বা উপরে ক্লাসের বইগুলোতে সিপি এবং এসপি ইউজ করা হয়. সো আমি আশা করি যে তোমরা যদি এই ডেটাগুলো ইউজ করো কোনো প্রবলেম হবে না, যেহেতু আমাদের অন্যান্য একাডেমিক বইগুলোতে বিশেষ করে ক্লাস 9, 10 বা ইংলিশ মিডিয়ামের বইগুলোতে কন্টিনিউয়াসলি দে ইউজ শর্ট ফর্ম. সো আই থিঙ্ক নো প্রবলেম, ইউ ক্যান ইউজ. স্যার এক্সামে মার্কস কাটবে না তো, তাই না? না মার্কস কাটবে না, বাট উপরে আগে লিখে দিবে যে সিপি ইকুয়াল টু কস্ট প্রাইস and SP equal to selling price. Then you can use the short form in mathematics. Okay, sir. Thank you. So, any more question here? Number 1 and number 2. Del. Dear students, তোমাদের যাদের academic proper nameটি এখানে লিখো. If you want to ask any question, you must on your camera, so you can allow. Okay. So I think now আমরা এখন কিছু শর্ট টেকনিক ডিসকাস করব, যে টেকনিক গুলো দিয়ে আমরা খুব ইজিলি অল্প সময়ের মধ্যে ফর্মুলা গুলো অ্যাপ্লাই করে ম্যাথ বের করতে পারবো. As easily you can find the cost price, selling price, profit or loss by using the unitary method. আমরা সবাই জানি যে এখানে প্রফিট লস বের করতে হলে পার্সেন্টেজের সাথে কম্পেয়ার করে ম্যাক্সিমাম টাইমস উই ইউজ হিয়ার দ্য ইউনিটারি মেথড, যে 100 টাকায় এত টাকা লস হচ্ছে, সো 1 টাকা এত টাকা লস, 5000 টাকায় কত লস হচ্ছে. বেসিক্যালি উই ইউজ হিয়ার ইউনিটারি মেথড. বাট ডিরেক্টলি কিছু ফর্মুলা আছে, যদি আমরা মেমোরাইজ করতে পারি আমরা অনেক বড় বড় ম্যাথ গুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে করতে পারবো. সো আমাদের এই কন্ডিশন প্রফিট লস condition sometimes compared with the percentage. Percentage means compare with the 100. Each and every 100, what will be the profit or loss? So I think, is it clear to you, dear students? Any more question here? So this is the formula number 2. Sir. Now, right? Yes. স্যার বইতে তো কোনো ফর্মুলা মেনশনড নাই.
ফর্মুলা মেনশন যদি না থাকে তোমাদের, আমাদের এখানে তো আমরা এখন স্টার্ট করি নাই ম্যাথস গুলো। আমরা যখন প্রফিট লস বের করব ফর্মুলা গুলো অ্যাপ্লাই করে তো আমরা করব। লাইক প্রফিট ইকুয়াল টু সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস, তো ডেফিনেটলি তোমাকে এই ফর্মুলা লিখেই তো প্রফিট বের করতে হবে, when the selling price and cost price are given and the requirement is what is profit, so you have to apply this formula. Okay, sir. Okay. Okay, now question number 3, formula number 3. This is like mark price, like this is a maths book here or any kind of maths book. This, the mark is given here MRP, that means 120 taka. This is called marked price or quoted price, or marked price or quoted price. So sometimes we get here commission or discount. The 10% discount, what will be the selling price? The mark price is given 120 taka. When the 15% is discount, then what will be the selling price of the book? So এর উপর বেস করে আমরা আরো কিছু ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলবো। Then now percentage, the another word is percentage. Percentage. So first write here the percentage. The meaning of the percentage was first step, the percentage a word, number or amount, a rate number or amount in each 100, each in each 100. Second, any proportions or share, any proportions or share in relation to whole, in relation to whole. Number 3, the percentage meaning a relative value, indicating DREDTH 100 parts of any quantity, So this is the 3 word: percentage, the rate, number or amount in each 100, any proportions or any share in relation to whole parts. The number 3, a relative value indicating the 100 parts of any quantity. That means comparing with the 100. So dear students, please write these 3 points. This key word when the requirement is percentage. The basically the meaning of the percentage is the 3 keywords you can write here: the rate, number or amount in each 100, any proportions or share in relation to the whole part or whole, the relative value indicating the 100th part of any quantity. That means within 100 comparing. This word done is complete, dear students. Anyone sound? Is it complete? Okay, dear students, please to Sir? ask any question. Yes, you must on your camera. Yes. Is it complete? Okay, now next part we are going to discuss here the Sir, next formula. Sir, Yes. second point আরেকবার একটু ডিসকাস করবেন। Second point means
any portions or share in relation to the whole. That means পার্সেন্ট, এখানে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো যে যেমন দেখো তোমার 100 টাকায় কত টাকা হচ্ছে, একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে 10%। তাহলে 5100 টাকায় যদি তোমাকে এখানে বলা হচ্ছে 5%, 5% মিনস 100 টাকার মধ্যে 5 টাকা, ইটস মেবি গেইন অর লস। যদি বলা হচ্ছে 5% গেইন, দ্যাট মিনস 100 টাকার সাথে তুমি 100 টাকাকে তুমি 100 টাকার মধ্যে 5 টাকা গেইন। তাহলে এখন যদি টোটাল 5000 টাকা হয় তাহলে 5000 টাকার মধ্যে কত টাকা গেইন হবে, অথবা যদি 5% লস হয় তাহলে 5000 টাকার মধ্যে টোটাল লস কত হবে। তাহলে এই পার্সেন্টেজ ওয়ার্ডের কারণে আমরা কোনো কিছু ওই হোল শেয়ারটার জন্য কত হতে পারে আমরা এইটা বের করব। ইজ ইট নাও ওকে? যেমন দেখো যে কোনো একটা প্রোডাক্টের কথা বলে এখানে তোমাকে বললো যে 5% লস, দা টোটাল কস্ট প্রাইস হচ্ছে 5000 টাকা, সিপি কস্ট প্রাইস, অ্যান্ড লস ইজ 5%। এই যে দেখো 5% লস, দ্যাট মিনস এই পার্সেন্টেজটাকে 5% উপর বেস করে আমরা হোল শেয়ারের জন্য আমাদের লস কত হচ্ছে সেটা আমরা বের করতে পারবো। ইজ ইট নাও ওকে? এখন দেখো আমরা পরের কোশ্চেনে যাচ্ছি। কিছু শর্টকাট ফর্মুলা দিয়ে আমরা খুব কুইকলি প্রফিট লস বের করতে পারবো। আমরা এখন সেই ফর্মুলাগুলো একটু লিখে রাখবো। আমাদের সবসময় সিকিউর পাশাপাশি আমাদের এমসিকিউ দরকার। ফর্মুলা নাম্বার 3, এর আগে আমাদের প্রফিট লসের ফর্মুলা ছিল 1 and 2। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা নাম্বার 3। Profit percentage, that means directly answer profit percentage, profit in percentage. The shortcut formula is profit divided by cost price multiply with 100. This is directly you will get here profit percentage like 5% profit or 10% profit or 6% profit, directly formula in profit percentage. Number 4, loss percentage. That means answer will be, this is the loss condition. Already know what is the loss condition. This is the CP and স্যার এই প্রফিট পার্সেন্টেজে কি ডিরেক্টলি আমরা পার্সেন্টেজ Di- পেয়ে যাব? yes, directly তোমরা কত পার্সেন্ট প্রফিট এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে ডিরেক্টলি তোমরা আনসার পাবে। যেমন আচ্ছা। দেখো এখানে ক্যালকুলেশন করলে যদি তোমার 5 হয় তাহলে ডিরেক্টলি প্রফিট হচ্ছে 5%। এখানে স্যার ক্যালকুলেশন যদি কোনো করলে ফ্র্যাকশনে পাই প্রফিট পার্সেন্টেজটা তাহলে স্যার হ্যাঁ হতে ফ্র্যাকশনেই পারে, পার্সেন্টেজ। এভাবেও হতে পারে। যেমন দেখো এটাও হতে পারে, নো প্রবলেম, অথবা দেখো ফ্র্যাকশনও হতে পারে। জাস্ট এই ক্যালকুলেশনে যে আনসার আসবে এই আনসারটা হচ্ছে ডিরেক্টলি প্রফিট পার্সেন্টেজ। ওকে ক্লিয়ার? স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে শর্টকাট ফর্মুলা, যদি স্যার মেমোরাইজ পজ করতে। হয়ে গেছে স্যার। সরি স্যার আমার ক্যামেরা আপনাকে পজ হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা, এখন বাবা একটু লিখে নাও কুইকলি, যদি কোনো ওয়ার্ড মিসিং করো কারো কাছ থেকে একটু দেখে নিবে, আর আমি ট্রাই করব ভিডিওটি আপলোড করার জন্য ইনশাআল্লাহ। ওকে, Okay, sir. নেক্সট এসপি। এইভাবে এই ফর্মুলা ইউজ করে আমরা ডিরেক্টলি সেলিং প্রাইস পাবো যদি আমাদের প্রফিট দেওয়া থাকে। যেমন দেখো 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্টেজ ডিভাইডেড বাই 100 ইন্টু সিপি। আগে আমরা লিখে নিই, এরপর একটু দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় আমরা ডিসকাস করব। নাম্বার 6, এসপি বের করা আরো একটা ফর্মুলা আছে। যদি লস দেওয়া থাকে তাহলে 100 মাইনাস লস পার্সেন্টেজ ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস সিপি। তাহলে দেখো এই যে দেখো সেলিং প্রাইস বের করার দুটো ফর্মুলা শর্টকাট ওয়েতে। যদি তোমার প্রফিটের পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে তাহলে তুমি সেলিং প্রাইস বের করতে পারবে এই ফর্মুলা দিয়ে। যদি কোনো কন্ডিশনে লস হয় তাহলে লসের পার্সেন্টেজ ইউজ করে এই ফর্মুলা দিয়ে তুমি ডিরেক্টলি সেলিং প্রাইস পাবে। এম আই রাইট? দেখো এটার মধ্যে হচ্ছে প্রফিট পার্সেন্টেজ দেওয়া, আর এটার মধ্যে হচ্ছে যদি লস হয় কোনো কন্ডিশনে সেক্ষেত্রে সেলিং প্রাইস বের করতে হলে এই ফর্মুলাটি লাগবে শর্টকাট ওয়েতে। সেম নাও সিমিলারলি আমরা এখন কস্ট প্রাইস বের করব। নাম্বার 7, কস্ট প্রাইস বের করতে হলে ঠিক এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা বের করতে পারবো সিপি কস্ট প্রাইস। যদি আমার প্রফিট দেওয়া থাকে তাহলে কস্ট প্রাইস বের করার ফর্মুলা হচ্ছে 100 ডিভাইডেড বাই
100 plus profit percentage multiply SP. That means when the profit is given, the requirement is selling price. So you can apply this formula. Now, next step, this is the formula. Next step formula is, we can write here. Next step formula number 8. This is formula Sir? CP. Yes. হ্যাঁ স্যার বলো। এখানে স্যার কোশ্চেনে কি প্রফিট পার্সেন্ট বা লস পার্সেন্ট দিয়ে রাখবে আমরা যে কস্ট প্রাইস আর সেলিং মানে প্রাইস বের করছি? দেখো, আমরা এখানে আমাদের দুটো ফর্মুলা দিয়ে তুমি খুব ভালো করে খেয়াল করো। কোন একটা কন্ডিশনে তোমাকে প্রফিটের পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে, মানে ওই পার্সেজ এমন ভাবে করা হয়, দেন সেখানে তোমার গেইন হচ্ছে, গেইন পার্সেন্টেজ অথবা প্রফিট পার্সেন্টেজ একটা কন্ডিশনে হচ্ছে। হতে পারে না, যেমন 100 টাকার একটা প্রোডাক্ট তুমি 110 টাকা সেল করলে, সেক্ষেত্রে তুমি 10% হচ্ছে তোমার প্রফিট। তো এই যে প্রফিট পার্সেন্টেজ যখন দেওয়া থাকবে, তখন ডিরেক্টলি তুমি সেলিং প্রাইস বের করতে পারবে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে। আবার আরো একটা খেয়াল করো, একটা জিনিস তুমি 10,000 টাকা দিয়ে কিনে সেটা সেল করছো 9,000 টাকা, তো ডেফিনেটলি এখানে তোমার লস হচ্ছে। তাহলে এই লস পার্সেন্টেজটা যখন তুমি বের করে নিবে আলাদাভাবে আগে, এই লস পার্সেন্টেজ ইউজ করে ডিরেক্টলি তুমি সেলিং প্রাইস বের করতে পারবে। এম আই রাইট নাও? সেম ভাবে আমরা কস্ট প্রাইস বের করতে পারবো এই দুটো ফর্মুলা দিয়ে। যদি আমার প্রফিট দেওয়া থাকে তাহলে কস্ট প্রাইস বের করা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। আবার যদি কোনো কন্ডিশনে যদি আমার লস হয়, তাহলে লসের জন্য আমরা বের করতে পারবো, যেমন 100 মাইনাস লস পার্সেন্টেজ 100, দেন দিস ইজ দ্য এসপি, সেলিং প্রাইস। আই থিঙ্ক রাইট সাইড এসপি ইজ ওকে। রাইট সাইডটা মনে হয় বোর্ডটা ক্লিয়ার না, আমি আর একটু জুম করে নেই। ইয়েস, হ্যাঁ। নাম্বার 8, এখন একটা জিনিস যে সবাই আমাদের একটা এম থাকে দোকানে গেলে যে মামা ডিসকাউন্ট কত। এখন আমরা আসি ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্টের ফর্মুলা হচ্ছে ডিসকাউন্ট ইকুয়াল টু এমপি, এমপি মাইনাস এসপি। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এমপি, কে বলতে পারবে? আরেকটা ওয়ার্ডের সাথে আমরা পরিচিত, সেটা হচ্ছে ভ্যাট। কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ দ্য ফুল মিনিং অফ ভ্যাট? স্যার What is the যে full? দামটা আছে মানে মার্ক দামটা বেশি হবে Any please again, স্যার question again please. Anyone say please, what is the full meaning of VAT? স্যার Sound clear Namo, please repeat loudly. স্যার মার্ক দামটা একটু বেশি হবে ব্যাট হলে আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি না, এটা কি তুমি মিনিং বলছিলে? What is the full meaning of VAT? Value added tax. Value added tax. আচ্ছা, এখন আমাকে একজন একটু বলো তো, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন বিটুইন ডিসকাউন্ট এন্ড ভ্যাট? এনিওয়ান হু ক্যান সে দ্য ডিফারেন্স অফ ডিসকাউন্ট এন্ড ভ্যাট? যে কোনো একজন একটু বলো তো, দেখি, ট্রাই করো। দ্য ডিফারেন্স অফ ভ্যালু। ইয়েস, স্যার ব্যাট হচ্ছে বেশি, মার্ক দামটা বেশি নেয়, আর ডিসকাউন্ট হচ্ছে মার্ক দামটা কম নেয়। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট অর্থ হচ্ছে যিনি প্রোডাক্টটি কিনবে তিনি কমে পাচ্ছে, আর ভ্যাট হচ্ছে তাকে এক্সট্রা দিতে হচ্ছে, তাই না? Yes, ভ্যালু sir. এডেড ট্যাক্স। হ্যাঁ, ডিসকাউন্টের সময় যিনি প্রোডাক্টটি যিনি কিনবে সেক্ষেত্রে তিনি হবেন উইনার, আর ব্যাটের সময় তাকে এক্সট্রা পে করতে হচ্ছে, ভ্যালু এডেড ট্যাক্স। এখন দেখো, প্রশ্ন হচ্ছে এই ফর্মুলাগুলো আমরা কখন অ্যাপ্লাই করব? তোমাদের কোশ্চেন হতে পারে যে স্যার এই ফর্মুলাগুলো আমরা কখন অ্যাপ্লাই করব? যদি তোমাদের কোনো এমসিকিউ কোশ্চেন হয়, কারণ এমসিকিউতে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে অনলি দ্য আনসার, যে পার্সেন্টেজ বের করে, প্রফিট পার্সেন্টেজ হতে পারে, লস পার্সেন্টেজ হতে পারে, কস্ট প্রাইস, সেলিং প্রাইস, যা অনলি রিকোয়ারমেন্ট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, তখন তোমরা ডিরেক্টলি ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবে। আর যখন তোমার ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন হবে, ওয়ার্ড প্রবলেম হবে, তখন তোমাকে ডিরেক্টলি অবশ্যই স্টেপ বাই স্টেপ বের করতে হবে। যেমন দেখো, একটা ম্যাথ আমি তোমাকে বললাম সেলিং প্রাইস বের করো, তাহলে ফার্স্ট অফ অল তোমাকে যদি কন্ডিশনটা যদি প্রফিটেবল হয়, তাহলে তোমাকে আগে প্রফিট পার্সেন্টেজ বের করতে হবে,
দেন এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে। আর যদি ওই কন্ডিশনে যদি লস হয় তাহলে আগে লস পার্সেন্টেজটা বের করে দেন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে। আর আমরা তো এই ফর্মুলাগুলো অনেক আগে থেকে জানি যে সেলিং প্রাইস আর কস্ট প্রাইসে এদের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে প্রফিট, আবার কস্ট প্রাইস আর সেলিং প্রাইসের ডিফারেন্স হচ্ছে লস। তাহলে লস এবং প্রফিটকে আমরা বিভিন্ন ভাবে যখন কম্পেয়ার করবো আমরা একটা ম্যাথ দিয়ে দেখাচ্ছি। তোমাদের এখানে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এনি মোর কোশ্চেন হেয়ার? নো স্যার, হ্যাঁ, নো স্যার। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি তোমাদের সাউন্ড আসছে শুনছি, কোনো প্রবলেম নেই আমার এখানে। হ্যালো, হ্যাঁ, ওকে, আমরা এখন দেখি একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটু টেস্ট করে আসি। তাহলে এই মোটামুটি এই কনসেপ্ট গুলো যদি তোমাদের ক্লিয়ার থাকে বা ফর্মুলা গুলো যদি মেমোরাইজ করতে পারো, খুব অল্প সময় তোমরা এই প্রফিট পার্সেন্টেজের ম্যাথ গুলো আনসার করতে পারবে। এগুলো কিন্তু উপরের ক্লাসেও তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলোতে থাকবে এই টাইপের। এখন একজন প্রশ্ন করেছিল ভয়েস সেকশনে যে স্যার আমরা ওয়ার্ড প্রবলেম করার সময় এভাবে শর্ট ফর্মে লিখতে পারবো কিনা। আমাদের একাডেমিক বইগুলোতে অ্যাজ ইউজুয়ালি তারা এইভাবে শর্ট ফর্ম খুব কম ইউজ করছে, বাট ইংলিশ মিডিয়ামের বইগুলো বা উপরের লেভেলের বইগুলোতে ওরা খুব শর্ট ফর্ম ইউজ করে। তো তোমরা ইউজ করতে পারবে, ইনশাল্লাহ কোনো ভুল হবে না। লাইক সিপি ইকুয়াল টু কস্ট প্রাইস, এসপি ইকুয়াল টু সেলিং প্রাইস। এখন একটা ম্যাথ দিয়ে দেখি তোমাদেরকে, দেখি আনসার করতে পারো কিনা। কন্ডিশন হচ্ছে, দেখো, this is any kind of book, its marginal price or quoted price. Its quoted price is 200 taka, and the cost price is 180 taka, and cost price is 180 taka, and the selling price is 190 টাকা। দেখো খুব ভালো করে বুঝে নাও, এই যে একটা বই, এই বইয়ের মধ্যে মার্জিনাল প্রাইস, দ্যাট মিনস এটা মার্ক প্রাইস, এমপি মার্ক প্রাইস 200 টাকা। যিনি বইটি তোমার কাছে সেল করবে সেলিং প্রাইস হচ্ছে 190 টাকা। সেলিং প্রাইস 190 টাকা। যিনি সেল করবে তিনি বইটি কিনেছিল 180 টাকা দিয়ে। যেমন দেখো 120 টাকা বইয়ের মধ্যে প্রাইস লেখা আছে। যিনি বইটি তোমার কাছে সেল করবে উনি কিনেছিল বইটি 180 টাকা দিয়ে, বাট তোমার কাছে সেল করবে 190 টাকা। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিসকাউন্ট, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডিসকাউন্ট? ডিসকাউন্ট, প্রফিট অর লস পার্সেন্টেজটা কত হবে বলো তো? দিস কন্ডিশন ইজ প্রফিটেবল অর লস? আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, দেখি তো কে আনসার করতে পারবে, এনি ওয়ান? এই ম্যাথের মধ্যে ডিসকাউন্ট কত হবে? What is the discount here? This is a math book, like any kind of book whose marginal price is given here. Marginal price, yes. What is the loss here or discount here? Sound clear না? আবার একটু বলো একজন। 10 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার। ডিসকাউন্ট ইকুয়াল টু মার্জিনাল প্রাইস মাইনাস মার্ক প্রাইস মাইনাস সেলিং প্রাইস। তাহলে আমাদের ডিসকাউন্ট হচ্ছে মার্ক প্রাইস, দ্যাট মিনস মার্ক প্রাইস 200 টাকা। The selling price is 190 টাকা, that is the 10 টাকা is the discount. তাহলে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ডিসকাউন্ট হচ্ছে 10 টাকা। ওকে, সেকেন্ড কন্ডিশন, ইজ ইট প্রফিটেবল অর লস? এটা কি লস হবে না প্রফিট হবে? প্রফিট। আচ্ছা, কেন বলো তো? হোয়াই দিস কন্ডিশন ইজ প্রফিটেবল অর গেইনেবল? হোয়াই? Because the selling price is more than the cost price. Selling price is more than cost price. Absolutely right, Ammo. Thank you so much. তোমার নাম কি বলো? What is your name? Sir, Rubaba.
Thank you. Absolutely right answer. Here the selling price is greater than cost price. The selling price is 190 taka, cost price is 180 taka. So this condition is always gainable or profitable. So first of all, we can write here profit equals to selling price minus cost price. Selling price minus cost price. Selling price is 190 taka, cost price is 180 taka. Cost price is 180 taka. So this profit is 10 taka. এটা কি প্রফিট হচ্ছে না প্রফিট পার্সেন্টেজ বলো তো? এইটা যদি আমাকে পার্সেন্টেজ বলে তাহলে এটা কি আনসার হবে না এটাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করতে হবে? পার্সেন্টেজে কনভার্ট করতে হবে। ইয়েস, পার্সেন্টেজে। যদি আমাকে ডিরেক্টলি প্রশ্ন করে হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট, তখন আমাদের আনসার হবে হোয়াট ইজ দ্য গেইন অর হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট, তাহলে ডিরেক্টলি আনসার হবে 10। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন যদি করা হয় যে লস অর গেইন পার্সেন্টেজ অর লস অর প্রফিট পার্সেন্টেজ, তাহলে এই যে পার্সেন্টেজ বের করার সময় সব সময় আমরা কম্পেয়ার করব কিসের সাথে? কস্ট প্রাইজের সাথে কম্পেয়ার করে নাকি সেলিং প্রাইজের সাথে বলো তো? যখন আমরা পার্সেন্টেজ বের করব এমপি কি এসপি হচ্ছে সেলিং প্রাইস, স্যার এমপি এমপি হচ্ছে মার্ক প্রাইস। একটা বইয়ের মধ্যে কোনো একটা প্রোডাক্টের গায়ের মধ্যে যে প্রাইসটি লেখা থাকে ওটাকে বলা হচ্ছে মার্ক প্রাইস। কস্ট প্রাইস ইজ ইট ওকে নাও? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, মার্ক প্রাইস অর কোটেড প্রাইস। সামটাইমস উই সি হিয়ার কোটেড প্রাইস, কিউপি, দ্যাট মিন্স প্রাইস কোটেড হিয়ার। এখন বলো তো আমাকে একজন একটু, হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমাদের দুটো আনসার আমি পাচ্ছি। দ্য প্রফিট ইজ 10 টাকা এন্ড দ্য ডিসকাউন্ট ইজ 10 টাকা। এখন আমাকে একজন একটু বলো তো প্রফিট পার্সেন্টেজ কত হবে? হোয়াট উইল বি দ্য প্রফিট পার্সেন্টেজ? এনিওয়ান? 50.9%। প্রফিট পার্সেন্টেজটাকে বলো তো আমরা কিসের সাথে কম্পেয়ার করি? কস্ট প্রাইজের সাথে না সেলিং প্রাইজের সাথে? কস্ট প্রাইসের সাথে স্যার। কস্ট প্রাইসের সাথে। Yes, তাহলে কস্ট প্রাইস থেকে এখন আমরা পার্সেন্টেজ বের করব কিভাবে? দেখো, কস্ট প্রাইস যখন 180 টাকা ছিল তখন আমাদের গেইন হচ্ছে 10 টাকা। খুব ভালো করে দেখো, when the cost price is 180 টাকা, gain or profit is 10 টাকা। when the cost price, আমি শর্ট ফর্মে লিখি, cost price, this is the profit, when the cost price is 180 টাকা, the profit will be 10 টাকা। when the cost price is 1 টাকা, profit will be 180, 10 divided by 180। when the cost price is 100 টাকা, then profit percentage will be 100 divided by 108। So now in 180 taka the profit is 10 taka, in 1 taka profit will be 110 by 180। So now do calculate here. This is now 5 divided by 5 and there will be 9। So 50 divided by, answer is 50 divided by 9। 50 divided by 9, এটাকে আমরা যদি পার্সেন্টেজে কনভার্ট করি তাহলে আমরা আগে ডিভাইড করে নেই। 9 তো 5 9 5 পার্সেন্টেজ, তাহলে 5 হোল 5 বাই 9 পার্সেন্টেজ। তাহলে যদি আমাকে এখানে কোশ্চেন করা হচ্ছে প্রফিট পার্সেন্ট, প্রফিট হচ্ছে 5 হোল 5 বাই 9%। যদি বলা হচ্ছে প্রফিট কত, তাহলে প্রফিট হচ্ছে 10 টাকা। যদি বলা হয় ডিসকাউন্ট কত, তাহলে marginal mark price minus selling price, discount 10 taka। So I think concept is very clear। 3 answer, discount 20 taka, discount 10 taka, the profit 10 taka, profit percentage is 5 whole 5 by 9%। My dear students, concept is clear। Please, any more comments if you have any question? Sir, repeat again. No, sir. আচ্ছা, আবার একটু ডিসকাস করব। আচ্ছা বলতো, একজন একটু বলছিলে এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু মেমোরাইজ করতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু যদি সবসময় যদি তুমি ইউনিটারি মেথডে ট্রাই করো, কারণ তোমরা 5 এ এবং ক্লাস
6 তোমরা ইউনিটারি মেথড অ্যাপ্লাই করছো, এখন তোমাদের শর্টকাট ওয়েতে মনে রাখার ফর্মুলাগুলো অবশ্যই জানতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি পরীক্ষা হলে ম্যাথ হবে কিন্তু অনেক বেশি সময় লাগবে। এই ফর্মুলাগুলো তোমাদের বইতে অ্যাভেলেবেল না, শুধুমাত্র ওরা নাম্বার 1 এবং নাম্বার 2 ইউজ করে। ডিসকাস করে দিবেন। হ্যাঁ, এই ম্যাথটা আমি আবার একটু ডিসকাস করবো। আম্মু দেখো দেখো এই যে একটা বই বিশাল বড়, এই বইয়ের মধ্যে একটা প্রাইস লেখা আছে, কভার পেজটা উল্টানোর পরে যে প্রাইস দেখবে সে প্রাইস হচ্ছে 200 টাকা। এই প্রাইস 200 টাকা প্রাইসটাকে আমরা বলি মার্ক প্রাইস, মানে যেটা মেনশন করা আছে মেনশন প্রাইস 200 টাকা। যিনি তোমার কাছে বইটা সেল করবে, যে তোমার কাছে বইটা সেল করবে সে 190 টাকা সেল করলো তোমার কাছে, তাহলে তুমি কত ডিসকাউন্ট পাবে বলো তো? 10। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট হচ্ছে তোমার 200 মাইনাস 190, 10 টাকা তুমি ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। আচ্ছা এইবার বলো, এই বই যদি 200 টাকা যদি প্রাইস লেখা থাকে, স্বাভাবিকভাবে যিনি শপকিপার, তুমি তো 200 টাকা কিনে নাই, তিনি আরো কমে কিনছে বইটা, কারণ উনি তো সেল করবে, যে প্রাইসটা লেখা থাকবে সেই প্রাইস থেকেও তারা কিন্তু একটু ডিসকাউন্ট পায়, তারা আর একটু কমে কিনতে পারে, তাহলে উনি ওই বইটি তার কস্ট প্রাইস, যে সেল করবে তার কস্ট প্রাইস হচ্ছে 180 টাকা। অর্থাৎ বইয়ের মার্জিনাল প্রাইস বা মার্ক প্রাইস বা মেনশন প্রাইস, কোটেড প্রাইস 200 টাকা, কস্ট প্রাইস হচ্ছে 190 টাকা। তো এই কস্ট প্রাইসটা কার? এটা আমাদের কস্ট প্রাইস না, আমাদের কস্ট প্রাইস হবে এইটা, মানে উনি যেই টাকায় সেল করবে সেটা হচ্ছে আমাদের কস্ট প্রাইস, কারণ আমরা তো তার কাছ থেকে নিব, আর উনি যার কাছ থেকে নিয়ে এসে দোকানে রাখবে সেটা হচ্ছে তার কস্ট প্রাইস। 180 টাকা দিয়ে তিনি বইটা কিনে এখানে রাখবে, তাহলে এটা হচ্ছে তার কস্ট প্রাইস। তাহলে আমরা হচ্ছে আমাদের কস্ট প্রাইস হবে এটা, যে টাকায় তিনি সেল করবে সেটা হচ্ছে আমাদের কস্ট প্রাইস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখান থেকে যদি আমরা বের করি ডিসকাউন্টটা, ডিরেক্টলি আমরা বের করব মার্ক প্রাইস মাইনাস সেলিং প্রাইস। এখন দেখো আমরা বলছি যে কন্ডিশন প্রফিটেবল আর লস, একটা কন্ডিশনে প্রফিট হবে না লস হবে, সেটা বের করতে হলে অবশ্যই যদি এসপি ইজ গ্রেটার দেন সিপি হয়, দ্য কন্ডিশন ইজ প্রফিট, তাহলে প্রফিট কত হচ্ছে? প্রফিট অর গেইন হচ্ছে 190 মাইনাস 180 ইকুয়ালস টু 10, সো প্রফিট। এখন হচ্ছে প্রফিট পার্সেন্টেজ, প্রফিট পার্সেন্টেজ, তাহলে প্রফিট পার্সেন্টেজের যে ফর্মুলা ছিল তোমাদের, দেখো তো প্রফিট পার্সেন্টেজের একটা শর্টকাট ফর্মুলা লিখিয়েছিলাম, দেখো তো তোমাদের ফর্মুলাটা কোথায় আছে? প্রফিট পার্সেন্টেজের একটা দেখো নাম্বার 3 ফর্মুলা, নাম্বার 3 ফর্মুলা দিয়ে আমরা টেস্ট করব। দেখো ফর্মুলা নাম্বার 3 প্রফিট পার্সেন্টেজের ডিরেক্টলি একটা ফর্মুলা আছে, প্রফিট ইউনিটারি মেথডে করলেও হবে আর ডিরেক্টলি প্রফিট পার্সেন্টেজ, প্রফিট পার্সেন্টেজের ফর্মুলা হচ্ছে নাম্বার 3 তে ছিল প্রফিট ডিভাইডেড বাই কস্ট প্রাইস মাল্টিপ্লাই 100, তাহলে প্রফিট ছিল তোমার এখানে 10 টাকা, কস্ট প্রাইস হচ্ছে 180 টাকা, এটার সাথে তুমি যদি 100 মাল্টিপ্লাই করো তাহলে 0 0, এখানে হচ্ছে 5, এখানে হচ্ছে 9, তাহলে 9 5 to 50 ডিভাইড করলে 5 টাইমস 9 and 5, তাহলে এই যে আনসারটা, এই আনসারটা কি হবে? পার্সেন্টেজে। তাহলে আমাদের হচ্ছে প্রফিট, প্রফিট হচ্ছে আমাদের 5 হোল 5/9%, 5 হোল 5/9%। আমরা এখন কনসেপ্ট ক্লিয়ার বলো তো? Yes, sir. দেখো এখন আমরা এটা যেটা করছি, আমরা আজকে যে আমরা আজকে যে ফর্মুলা শিখিয়েছিলাম, দেখো যে শর্ট ফর্মে ফর্মুলা শিখিয়েছিলাম সেই ফর্মুলা দিয়েও আমাদের হচ্ছে, আবার ইউনিটারি মেথডও আমরা শিখে আসছি যে ইন 180 টাকা the profit is 10 টাকা, in 1 টাকা profit will be এত টাকা, so in 100 টাকা profit will be এত টাকা। ওকে নাও, একজন কিছু বলতে চেয়েছিলে, এনি কোশ্চেন? আর প্রফিট পার্সেন্টেজ, হ্যাঁ দিস এই যে ডিরেক্টলি দিস ফর্মুলা ইজ প্রফিট পার্সেন্টেজ। আমাদের এই কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 3টি। হোয়াট ইজ দ্য ল? বুঝি নেই, এনি মোর अगेन? স্যার লস হতে চেয়েছে, লস করব না, এখানে তো লস হচ্ছে না, দেখো কস্ট প্রাইস হচ্ছে 180 টাকা, সেলিং প্রাইস হচ্ছে 190 টাকা, তাহলে কস্ট প্রাইসটা হচ্ছে কম, সেলিং প্রাইস হচ্ছে বেশি, তো স্বাভাবিকভাবে এখানে লস হবে না, প্রফিট হবে। ওকে নাও? আর লস না থাকলে কি লিখবো?
আচ্ছা, যদি লস না থাকে, লস না থাকলে তো আমাদের এখানে আমাদের আর কিছু বলা থাকবে না, কারণ আমাদের কন্ডিশন যদি একটা রিকোয়ারমেন্ট আমার দেওয়া থাকে, তাহলে বাকি কন্ডিশন গুলো তো অবশ্যই দেওয়া থাকবে, তাই না? যখন একটা আননোন কোয়ান্টিটি থাকবে তখন বাকি কোয়ান্টিটি গুলো তোমার দেওয়া থাকবে। যেমন দেখো, আমরা এটার মধ্যে দেখো আমাদের অনেকগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে, কস্ট প্রাইস দেওয়া আছে, সেলিং প্রাইস দেওয়া আছে, তারপরে মেনশন প্রাইস দেওয়া আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা ডিসকাউন্ট বের করে নিতে পারি, এখান থেকে আবার কস্ট প্রাইস আর সেলিং প্রাইসের ফর্মুলা দিয়ে আমরা প্রফিট বের করে নিতে পারবো, আবার কস্ট প্রাইস এবং সেলিং প্রাইসের ফর্মুলা ইউজ করে আমরা প্রফিট পার্সেন্টেজ বের করে নিতে পারবো। ইজ ইট ওকে নাও? এনি মোর কোশ্চেন? তাহলে স্যার লস না থাকলে লস এর কিছু লিখবো না? না, যদি এখন লস কেন হবে, তোমাকে তো যদি লস হয় তাহলে তো অবশ্যই লসের কন্ডিশন দেওয়া থাকবে। আর যদি লস না হয় তাহলে, যখন দেখো তোমার এইখানে একটা বই দোকানদারে 180 টাকা দিয়ে কিনলো, তোমার কাছে বিক্রি করলো 190 টাকা, স্যার তাহলে তো লস তার এখানে স্যার লস নাই, কিন্তু স্যার যে লসটা যে নাই এটা আমাদের মেনশন করতে হবে না যে লস নাই তাই জন্য কিছু লিখছি না, এরকম কিছু মেনশন করতে হবে? আমি এখনো তোমার কোশ্চেন আমার কাছে ক্লিয়ার না। আমি শুধু তোমাকে এইটুকু বলছি যে সেলিং প্রাইস ইজ গ্রেটার দেন কস্ট প্রাইস, দ্য কন্ডিশন ইজ প্রফিটেবল, এখানে কোনো লস আসবে না। when the selling price is greater than cost price। স্যার লস তো আসবে না, কিন্তু স্যার এই যে লসটা আসলো না, এখন আমাদের কি কিছু উল্লেখ করতে হবে যে কোশ্চেনে বুক সেলারের কোনো লস হয়নি, এই জন্য লস ও নিয়ে আমরা আচ্ছা কোনো আচ্ছা, discussion হ্যাঁ হ্যাঁ, করছি থ্যাংক না, ইউ, এমন এখন কোনো বুঝতে কিছু পারছি করতে তোমার। হবে? আচ্ছা, না এটা করতে হবে না, তোমাকে কন্ডিশনে বলে থাকবে ইজ ইট প্রফিটেবল অর লস, তখন তুমি ফার্স্ট লাইনে এটা লিখবা, হিয়ার দ্য সেলিং প্রাইস ইজ গ্রেটার দেন কস্ট প্রাইস, সো দ্য কন্ডিশন ইজ প্রফিটেবল, এইটুকু ফার্স্ট স্টেপে লিখে নিবে। ওকে নাও? স্যার আমরা এটা অ্যাড করে নিব, আপনি তো লিখাননি। অর্থাৎ এইখানে তুমি যদি কোনো একটা কন্ডিশন দেখাও যে এটা ইজ ইট প্রফিটেবল অর লস, এই কন্ডিশনটা তোমাকে শুরুতেই যদি আস্ক করা হয় তাহলে তুমি একটা কন্ডিশন লিখবা যে সেলিং প্রাইস ইজ গ্রেটার দেন কস্ট প্রাইস, সো দিস কন্ডিশন ইজ প্রফিটেবল। তো যখন কোনো একটা কন্ডিশন প্রফিটেবল হয় তখন তোমার এখানে লসের তো প্রশ্ন আসে না, তাই লসের কন্ডিশন আসবে কেন? যদি তোমার কস্ট প্রাইস বেশি হয় তখন আমরা লস নিয়ে কাজ করব। নাও ওকে? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা খুব বেশি সময় নিব না। বলো, আজকে যে 10টা ফর্মুলা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম এখানে তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এনি মোর কোশ্চেন? স্যার তো হোমওয়ার্ক আছে? না, আজকে কোনো হোমওয়ার্ক নাই, ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা একাডেমিক ম্যাথ গুলো শুরু করব ওয়ান বাই ওয়ান। দেয়ার ইজ নো হোমওয়ার্ক, জাস্ট রিভাইজ এন্ড প্র্যাকটিস ইউর ক্লাস ওয়ার্ক, দেয়ার ইজ নো Okay. হোমওয়ার্ক টুডে। স্যার So, my dear students, আমরা আজকের ক্লাসটি তোমাদের যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে, ইনশাআল্লাহ today we will leave now. From next class we will start the academic maths one by one. Okay, any question? স্যার ক্লাসটা কি রিপিট থাকবে? এই ক্লাসটা আমি আপলোড করব, আর যদি তোমাদের রিপিট বলতে কি আমরা নেক্সট ক্লাসে একাডেমিক ম্যাথ গুলো ডিসকাস করব ওয়ান বাই ওয়ান। From exercise 2.2 we will start math number 1. This is the basic discussion on the profit and loss, percentage, discount, VAT, and the profit percentage. So this is the basic discussion class on the profit and loss. From the next class, we will start the academic math. So my dear students, and thank you so much. Hope to see you all in the next classes. Wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah. স্যার। ওকে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।